Надеюсь. Ну вот да, я тоже надеюсь. Я не знаю, конечно. Не уверен, что чем-то могу помочь, но если что-то в моих силах, то дай знать. Да, я из хороших новостей, что наконец-то все должно было подчиниться. Сейчас, секундочку, и запускаемся. Сейчас, наверное, чатик подхватить. Да, все должно было переподключиться, все должно быть хорошо. Вот, давайте о шаурме поговорим. Шаурма — это тема. Согласен, особенно когда почти на халяву, хорошая. А если еще домашняя или кто-то вместо тебя ее сделает, то это просто замечательная вещь. Правда, вся эта шаурма любит на боках оседать, но приходится чем-то расплачиваться за такое удовольствие. Да, все, игру должно быть видно. О, ну что, Наршада плюс-минус закончили. Теперь осталось немного побазарить с компаньонами и отправляемся на Коррибан. Шаурму. Ну так, ночью шаурма вкуснее всего бывает обычно. Нужно достать кристалл из меча. Или я достал? Нет, не достал. Пойдем сейчас с Крей говорить. Потом пытаться как-то с мирой влияние добить. Не знаю, насколько получится, либо нет. Нет, так нет. Ну и хрен с ним. Если что, на Дексун в гробницу пойдет Визас, HK и какой-нибудь Баладур. Я думаю, справлюсь. Yes. Давай про кристаллы мне расскажи. Is there something else? That crystal is bonded to you. Is there some? That is. Мне пора идти. Yes. Ты его загрейдила? Ну, допустим, что загрейдила, ладно. Надо сразу в этот меч засунуть, а то, как обычно, забуду. На плюс 4 к мудрости, прекрасно. Там еще Крэш говорила, типа, давай прокачай какие-нибудь навыки, вернись ко мне и поговорим. Я понимаю, это о силе. Very well. Вот, ты учила меня прислушиваться, продолжить урок. Very well. Sit with me. You have brushed the surface thoughts of another. It is a start. Calm yourself. This time, silence your own thoughts. Keep them still. Imagine the waters of the room of 1,000 fountains, each stream suddenly falling silent and still. Imagine the ice of Telos, cold and smooth as it gathers upon the plateau. Now, stretch out. Feel the ship around you. Strip away the metal and see the souls and minds of those that fill its corridors with more thoughts and dreams and worries than can fill the space of this ship. As my feet walk from the ashes of Kotor, I shall not fear, for in fear lies death, and... How could the Jedi leave the Republic? Was it because of the Civil War? Is it possible that they... This place is so quiet. Nothing like Nar Shaddaa.
I don't even know why I'm here. Wonder how much the bounty on the Jedi is now. Don't understand how that Jedi keeps in shape like she does. She's barely changed from the holorecords. She just seems to be naturally beautiful. Switch the face of the +1 -1 card. The totals are 9, 10. Switch the face of the +2 -2 card. The total is 8, 11. Switch. Your command echoes still, General, and I obey, as I did at Malachor. As my feet walk from the ashes of Kotor, Switch the face of the +1 I shall -1 not card. fear. The Ну, totals блин, are из 9, риса, рис было бы вкусно, какой-нибудь риса с гуляшом навернуть. Вот это было бы тема. Switch. As I did at Malachor. Но, к сожалению, да, это готовить надо. Not now. Malachor. Now do you... You have taken the first steps on a much longer road, exile. The droids cannot be read in such a way. As for the alien who served with you in the war, its thoughts are more difficult, requiring many translations in meaning. Often it is better to read their impulses and images than their spoken thoughts. That is why he is deaf to you. I have found his impulses are cold, like a dead weight. His thoughts are black. Но до меня дошли его мысли. Indeed. It is strange that I did not. Что-то не так с мыслями Аттона. Of course there was. It is because Atten was not playing Berserk, yet he counts cards in his Но у head. меня, к сожалению, At только times he will микроволновка. list off engine sequencers, memorize the hyperspace routes on the other side of the galaxy, count the ticking in the power couplings, even though they are fixed. At other times, it may be Atten is far cleverer than he feigns to be. Да, Or уже perhaps собрал. He is simply a fool. Уже две пати HK-50 нашел. Нужна еще одна для того, чтобы HK-47 выследил фабрику их. Ага, я схожу проведу Аттона. Да, собрал. Я не помню про... Мы можем у него спросить про определение любви. Вот эта тема. Сейчас пойду с Аттоном только поговорю. Не смог собрать? Ну, как я понял, в моде, который на вырезанный контент, там запчасти значительно проще валятся. Но и, по-моему, в оригинале они относительно легко вываливаются. То есть одна на Пирагусе, по-моему, вторая на Телосе, и третью можно купить на Наршада, как минимум. И четвертую, по-моему, еще можно на Наршада взять это. Тоже с упавших дроидов. Ну, ща, где там его определить, наш специалист по любви? Statement. HK-47 is ready to serve, Master. Блин, я помню, на него можно как-то чип пацифиста поставить или что-то в этом духе, только я не помню, где его купить надо. О, HK, ты знаешь, что такое любовь? Answer. Many organic meatbags find that question difficult to answer, Master. But I believe I can provide you with a satisfactory definition. Definition. Love is making a shot to the knees of a target 120 kilometers away using an Aerotech sniper rifle with a tri-light scope. Да. Да, есть какой-то шарм. Statement. This definition, I am told, is subject to interpretation. Obviously, love is a matter of odds. Not yet. Я вот только... А, это в первой части его чинить надо. Для того, чтобы он статы получал дополнительные. Ну, хорошо. Надо с Аттоном говорить. С ним влияние надо набивать. Он что-то... Джедаем не хочет становиться. Зачем ты играешь по знаку Xiaomi? Passes the time. It's better than listing off engine sequencers, memorizing hyperspace routes, or counting ticks in the power couplings. Это не ответ на мой вопрос. Why do I play Pazak? Alright, I'll show you. А что за круглый дрон? Это G0T0. Его нам Гота подогнал. Ну, это если без спойлеров, то его нам Гота подогнал. Это его дроид, который летает и хочет нам помогать. Давай сыграем. Когда Наршада проходишь, он к тебе в команде присоединяется. Ну, в карты я с ним играть не буду. Good Можно match. скипнуть это. Now, what are you thinking about right now?
Я пыталась просчитать ход до 20. Right. And that's why I play Pazak in my head. Because if you don't, you've left the door open, and anyone could walk right in. Да, я до этого проникала в твой разум с помощью Крея, я сожалею. Of course you did. You see, Jedi, light or dark, do it, more often than you'd think. But I never heard one say they were sorry before. That's a new house rule. Ты играешь Пазак, чтобы защитить свои мысли. No, I play Pazak in my head. But while I'm doing that, it's a lot harder for someone to walk in. Научи меня делать так же. No, I can only... Ну, понятно. Good. Alright, if you're ever... And be... Ну, короче, да, играешь в голове в Пазак и отвлекаешь мысли. Получили +1 к спас-броску воли. Ну, хоть что-то. Получено влияние. Надеюсь, он сейчас еще расскажет кусок своей истории, может даже станет джедаем. Но это вряд ли. Something up? Вопросы? Alright, what did you want to know? Больше о том, что произошло после Мандалорских войн. After Malachor, after the Mandalorian Wars, that's when the Sith teachings started spreading through the ranks. We knew where our loyalties lay. To the Jedi who came to help us, not the ones who sat back on Dantooine and Coruscant, watching us die. So when those same Jedi who watched us die decided to start fighting us during the Jedi Civil War, we fought back. I fought back. Как? Ты боролся с джедаями? I didn't fight Jedi. I killed them. A lot of them. People say killing Jedi is hard. It's not. You just have to be smart about it. No blasters, no getting close to them, no attacking them directly when you can gun down their allies instead. There's ways of gassing them, drugging them, making them lose control, torturing them. I was really good at it. What's worse is that killing them wasn't the best thing. Making them fall. Making them see our side of it. That was the best. Ну тут мало бы, наверное, кто устоял. Убеждение-то на всю прокачано. Как тебе удавалось убивать джедаев? I taught myself techniques. It's hard for Jedi to sense what you're really thinking if you throw up walls of strong emotions and feelings. Lust, impatience, cowardice. Most Jedi awareness doesn't cruise beyond the surface feelings to see what's deeper. And I was good at that, throwing up walls. And my superiors knew it. Sometimes the Jedi on our side wouldn't even realize I was there. Это кажется необычным. Yeah, I had a talent for it. More like instinct. I wasn't the only one. I know you left at the Mandalorian Wars, so you don't know much about what went on behind the scenes in the Jedi Civil War. But Revan understood one thing. The real battle was going to be fought between the Jedi on both sides. That was the only battle that mattered. Что ты имеешь в виду? Whoever had the most, the strongest Jedi were going to win the Civil War. If Revan couldn't convert Jedi, Revan would kill them. So Revan trained elite Sith units into assassination squads, whose duty was to go out and capture enemy Jedi. I was in one of the special units trained to do this. Ну, был в зондеркоманде. И что произошло? Revan had plans for all Jedi. I think it was important that the Jedi see his side of things, the Sith teachings. Revan wanted to break... Но теперь ты здесь, и почему же? One day, I decided not to do it anymore, so I left. Ended up on Nar Shaddaa, became someone else. Почему ты говоришь мне об этом? Ты рассказываешь джедаю, как сам убивал джедаев. Because you've killed Jedi too. Different circumstances, but you have a bigger body count than I ever did. And I've been with you only a short time. Enough to know that as soon as someone signs on with you, they haven't got long to live. You got history, and anyone who travels with you doesn't. And maybe I want somebody to know who I was in case a story needs to be set straight. Maybe you understand. Почему ты от ситхов ушел? I think there's been enough lies and truth for today. Let's just leave it for now. Ладно, неважно. Получены очки светлой стороны. А еще разок. Something up? Вопросы? No. Something up?
не хочет со мной общаться. Не знаю, можно ли будет на Дексуне и Андероне с ним поднять влияние. Или нет. Но еще и Мира на очереди. Так что надо сейчас с ней пообщаться. Yeah, something wrong? Вопросы есть. Подожди, поговорить. Понимаешь, мужчин? Sure, they're easy. That's why I dress like this. When they're looking down to check you out, you can usually smash them on the base of the skull or deliver an uppercut that knocks them flat. Then start. Понятно. Выглядишь встревоженный. It's all this traveling, being trapped in the ship. I gotta be doing something. Somewhere with people, activity, some life. Вроде на Рашида. Yeah, it's been a while since I've... Well, it's got... Yeah. No thanks. Нет, влияние неудача. Ща. Yeah, something... О, вопросы. Тебя вырастили на Рашида, да? Look, before we get into it... Нет, не отвечает. Что с тобой и Ханкаром произошло? I didn't kill him once. Biggest mistake ever. Что ты имеешь в виду? That's a long story. Ага. Почему не убиваешь свои мишени? I've killed people before, but not if I don't have to. Ну, все живое соединяется, Малакор доказал. Oh, do I? Is that it? How you could ever possibly hope to understand is beyond me. Jedi don't have family. I know what happened at Malachor 5, and I know the Jedi didn't care about life there. Я никогда не переставала пытаться защитить других, даже на Малакоре 5. Get away from me. The next time you come and ask me a question, I swear I'll shoot you in the head and dump you out the airlock. Немотивированная агрессия. What do you want now? Я хотела извиниться. Whatever, don't worry about it. It's just a sore subject with me. Мне все же жаль, что ты потерялась именно на Малакоре. Yeah, well, they're dead. Давай That's how that story ends. But not everybody's story has to end with losing their family or their loved ones. And not all the bounty hunting I do is for criminals or killers. Эй, я думаю, тебе стоит дать по морде. Что ты имеешь в виду? There's a lot of lost people out there. Scattered ever since the Mandalorian Wars. And sometimes it's like you can almost hear them. Like an echo, calling out for each other. And maybe, just maybe by finding them, I can start putting the galaxy back together. Все сущее связывается в силе, такие добрые поступки могут привести к великим свершениям. Maybe. We'll see. I don't even know why I'm telling you this. But you're not getting anything else out of me. Справедливо, есть Go вопросы. ahead. Получено влияние, прекрасно. Yeah, something wrong. Вопросы. I know. I don't know. I don't. Но эта ветка завершила. Блондин. По официальной версии он хочет, по-моему, следовать за нами и это изучать джедаев, вот это вот все. Ну, он же как бы историк. Yeah, something wrong. И спасти республику. All right. Встревоженная It's all this- выглядишь. Well, it's got a... Однажды мне Yeah. показала, No покажу. Нет, влияние неудачно. God. О-о-о. Тебя вырастили на Аршада? Yeah, more or less. I wasn't born there. I just ended up there. Что случилось с твоей семьей? Well, the war happened. The first one against the Mandalorians. I had family right up until the end. It's not really a new story. You hear it all over the galaxy. It's what happens after the wars are over that you don't hear much about. Они погибли в последней Think so. битве. After Revan crushed the Mandalorians, planets throughout the Republic were flooded with refugees. I was just one of the others. Me? I got passage to Nar Shaddaa. From there, not much you can do, so I became a bounty hunter.
Тут можно заниматься многим, платная охота, нелегкая I'm работа. good at finding people, so I used it to make credits. Да, на момент действия игры гражданская война закончилась. Сейчас надо просто сообразить. Есть же это... Сначала были мандалорские войны, потом Реван пошел на эти мандалорские войны, победил мандалорцев. Мандалорские войны закончились, по идее, потом, когда Реван вернулся уже на темной стороне, вместе с Малаком, тогда началась гражданская война джедаев. Вот. И она должна была закончиться с тем, в ходе этой войны, получается, Малак избавился от Ревана, потом Реван опять же, либо, соответственно, объединил ситхов и ушел, либо же восстановил, помог республике и тоже ушел. По-моему, это как-то так работает, если я правильно помню. Да, искать людей на Наршада нелегкая задача. Not if you know your target. Usually you get a hollow or rough description, and then you just sort of listen to it, get a feel for him or her, and start walking. На дело. This is a little hard to explain, but Nar Shaddah's got a flow, a life to it. You see all kinds of aliens and life there, and it's got currents. Я понимаю, You know your понимаю. target, you can feel them, know where they're going to go. And I'm good at finding people. Because when they're lost or out of place, it's like something's wrong inside them. And that's why I hunt. Влияние не дали. Yeah, Подожди, so- может, нам что-нибудь другое надо пожмакать? Ты не убьешься, Not unless I Мишель. have to. And bounty hunters, the good ones, don't ever need to kill a target. Ну, по ММО тут уж я, к сожалению, в свитер не играл. Alright. Поэтому я так понимаю, что там... По-моему, его там уже окончательно добили, если я правильно слышал. Yeah, something. Там уже немножко своя хронология пошла. It's what М, I'm good at finding people. I'm good. мгм. Но тут влияние не Yeah, дает. something. Ладно. Почему стал охотником за головами? I'm good at finding people. Подожди, это уже было. This is a... You know, I'm good. Ну ладно. Что произошло между тобой и Ханхаром? I didn't kill him once. Biggest mistake ever. Что ты имеешь в виду? Do you really want to hear this? О. Сработало. Да, давай well, рассказывай. Hanhar and me go way back, in the worst possible way. He's from some forest planet on the outer rim where Zerka had set up one of their slaving operations. Ну, да. Ну, очевидно, что он с Кашиика. Как называется его родной мир? I don't remember the name. Something with too many K's and Y's. Sounds like you're gargling Ronto spit when you say it. Какой он был расы? No idea. He's just on her. I hope there aren't any more like him. I get the impression he's not a good representative of his people, though. He's the equivalent of a mad calf hound among Rontos. Some of Voga the Het's men said Hanhar killed his own tribe, but those two crud thugs lie every time they open their mouths, so who knows? Угу. Ну, то есть, кстати, тоже интересный момент. Получается, изгнанница еще Ханхара в лицо не видела ни разу, если я правильно понимаю. Он был рабом? Well, not for long. Once off planet, Hanhar escaped from the Zerka slavers, then killed them all. Подожди, почему на нем были те наручи? Нет, все-таки она его видела, получается. Или откуда ты упоминает наручи? По-моему, с Хан. Или удавалось его увидеть в Джик-Джектаре? Ну ладно. Почему на нем были те I наручи? don't know. I always thought he just liked using them as weapons. Ну, звучит, словно так Зерка этого заслужила. Well, before you get too teary-eyed, Hanhar figured Zerka had the right idea. I don't think he understood the concept of slavery before, at least on the scale that Zerka practiced it. But now he did. You ever hear of Dursan 3, or the ID cluster colonies? Разве они не были уничтожены? Right. That's because Hanhar happened. He makes what happened to his homeworld look like an exercise in community building. He's not a bounty hunter. He's a slaver.
predator. It's like he's out to enslave or kill every human in the galaxy, like he's trying to settle some huge score or debt. I don't get it, but he's dangerous. С кем он работает? Anyone who paid credits. And sometimes he just hunted humans for sport. The ones who survived, he sold to the exchange, to the huts, to anyone who'd buy bodies, living or dead. He and Voga used to do big credit transactions. That hut really liked the look of unwrinkled humans for some reason. Didn't make him too popular with the other huts, let me tell you. А как ты попал в расчет? I was prey. And not only did I escape, but I saved his life while doing it. He's been hunting me ever since. Значит, он хочет тебя поймать. I don't pretend to understand it, but among his people, they have these codes of honor. But somewhere along the line, Hanhar's got twisted. His people form these things called life debts. If you save the life of one of them, they pledge themselves to you. Ну, не так уж плохо звучит. Well, with Hanhar, he can't escape that life debt. It's bred into him. But he hates every other living thing in the galaxy, so pledging himself to someone else, especially a human, was unbearable. So when I saved his life, it was the worst thing I could do. It was like slavery all over again. But it was in his head. It was like it pushed him over the edge. Что ты имеешь в виду? A life debt to Hanhar is the death sentence. He'll hunt you until you're dead. When I saved his life, it meant he had to kill me. And so he kept chasing me in hopes I would die. I think the fact I showed him mercy after hating humans for so long, that was something he couldn't stand. В этом жизненном долге нет смысла. Yeah, tell me about it. Like I said, I get the impression a life debt's supposed to be a gift. But to Hanhar, it's more like a curse to both people involved. Что если ему кто-то еще все еще спасет жизнь, он пытается его убить? Probably. But if he had multiple life debts, especially to humans, Hanhar would probably go mad. He was angry before, sure, but he'd be 10 times worse if that happened. Хуже? Hanhar's tough. Really tough. And when he loses it, it's like nothing can stop him. Seen him shrug off blaster bolts, boff and stunners, and even survive a freighter crash on Dursan 3. He keeps coming. Не сожалеешь, что его не стало? Oh, I'm glad he's gone. It's like a weight off my shoulders. I don't have to keep watching my back every minute, wondering when he's going to show up. And he always did. It's like he always knew where I was. Есть шанс, что он все еще жив? Trust me, if he was still alive, he'd be chasing us even now, waiting to ambush us when we least expect it. And he always shows up at the worst possible time. He was one of the best bounty hunters on Nar Shaddaa. Hanhar never gives up on his prey. Or his life debts. He's a hunter. He's a natural predator. Как ты спасла ему жизнь? Well, as happens on Nar Shaddaa, I made someone mad. Mad enough for them to send Hanhar after me. Turns out they were even able to get him cheap. He'd heard about me and wanted to hunt me down, for sport. He didn't think I'd be much of a challenge. И ты доказала его неправоту, да? Well, he tried to box me down in vents beneath the Nar Shaddaa docks, and he'd set one too many proximity mines to cover the escape routes. И зачем? I think he'd hoped to drive me into the mines and then let them do the work. Or that I'd be too scared to try and walk through them. Thing is, I knew Hanhar's supplier, and the trigger signatures for the mines. It was pretty easy to broadcast a signal to blind their sensor receptors for a minute or two. I figured that would buy me enough time to move through them and get away. Отсылка замыкающего сигнала для неконтактных мин — непростой трюк. No, it isn't. I spent most of my childhood hauling mines and munitions. Got to know my way around them. If I hadn't, I wouldn't be here right now. Сейчас вторая гражданская идет. Блин, а я не помню. У нее, по-моему, какое-то свое название есть. И... Ну, сейчас я бы не сказал, что гражданская. А, сейчас, по-моему, идет как-то вторая чистка джедаев или что-то такое. Она скорее так называется. Потому что, ну, как таковой войны особо прям нету. Потому что джедаи сейчас... Они спрятаны. Они прячутся и скрываются. Пытаешься вникнуть в сюжет. Ну, я могу примерно рассказать, если интересно какие-то вопросы. Подожди, не, гиперпространственная война — это старая. Это, по-моему, с ракотанцами еще. Это либо с ракотанцами, либо с этими, о, господи, с Экзаркуном, по-моему. Или как его звали. Да, так что произошло с Ханхаром и минами? По-моему, это как-то, ну, по-моему, текущие события вот как это ввели вторая чистка джедаев, потому что, по-моему, первая уже прошла.
Это вот она как раз-таки, наверное, была после гражданской войны. Когда, вот потом уже, когда вот ситхи раскололись, по сути, сейчас вот они разбиты на небольшие группы, и они сейчас пытаются добить выживших джедаев просто. То есть это уже не совсем похоже на войну. Like I said, I disarmed the trigger fuses for enough of the mines to get by, temporarily. And Hanhar was pretty fast on my trail. I just made it to safety when he hit the first one. The blast leveled the entire ventilation section, and Hanhar was caught right in the middle, and he survived. Barely. Едва ли. He was crawling around, blinded from the flash and the plasma burns. And it happened so fast. All the blood had been scabbed and crusted from the flash. I had the drop on him, and even blind, he knew it. He could still hear me. My ears were ringing from the blast, but I could hear him. I think he was begging me to let him live. His voice, it wasn't a roar, more like an echo of it. I suppose I should have killed him, but I couldn't do it. He was in pain, and he was helpless. So I dragged him out of there enough to get him to safety, and he kept hunting me ever since. He said he'd pursue me to the edge of the galaxy. No matter where I ran, he would find me and break me, that I would always be prey. А вот, кстати, в этом-то и интересный момент, что республика чилит в стране, но тут на это есть свои причины. То есть, во-первых, республика все еще не отошла от гражданской войны, то есть она буквально рассыпается на части. Если с дроидом это Гото поговорить, то он так и скажет, что там республике осталось жить. Если мы ничего не поправим, то республике осталось жить совсем недолго, и не потому, что ее уничтожат физически, а потому что там уже рушатся коммуникации между планетами, и вот это вот все, то есть вся эта имеющаяся система уже на соплях держится. А во-вторых, еще, наверное, многие из республики не совсем, не знаю, довольны действиями джедаев, потому что они все еще могут помнить те самые мандалорские войны. И вот это вот все. Ну и как обычно для многих людей, что джедаи, что ситхи, это типа одни и те же шизы со световыми мечами. Да, иногда большая сила в том, чтобы сберечь жизнь, а не забрать ее. Maybe. I've thought about that moment. A lot. Wondered if I would do things differently if I had another chance. Ну и к тому же, что джедаи, по сути, спрятались и не отсвечивают. То есть даже как-то их защитить особо не получается. Не получилось бы. Неважно. Получено влияние. Сколько же там войн? Да. И это мы еще не дошли даже. И это войны, которые еще до событий фильмов. Так что это еще все еще старая республика и до нее. Да, мандалорцы не втягивали джедаев в войну, те сами пошли. Причем не все, вот в этом, я вот про это говорю, что не все пошли. Там же логика какая была. Люди просили помощи у джедаев, джедаи их послали. Лесом сказали, типа, нет, потому что мандалорцы это якобы не приоритетная угроза, мы должны подумать, что стоит за мандалорцами, вот это вот все. Но Реван сказал, типа, вы что, хорош, задницы просиживать, идем спасать. Все, кто хочет спасать республику, идет со мной. А потом, и часть джедаев за ним пошли. И получается, что после этого Реван, переметнулся на темную сторону. И многие, по-моему, про это же говорит, Аттан про это и говорил, что они пошли воевать не столько там, условно говоря, за республику, сколько они пошли за Реваном. Потому что они знали, что весь мир против меня, я прав, я этим вдохновляюсь. И получается, и многие люди при этом помнят, что в то время как республику мандалорцы разграбляли эти все миры, республика, в частности джедаи, сидели, по крайней мере часть из них, скажем так, официальная позиция была о том, что мы будем сидеть, чилить и дальше думать, что с этим делать. И вот поэтому у людей есть довольно-таки предвзятое отношение к джедаям. Yeah, something wrong? Вопросы. Как ты спасла Ханхару жизнь? Well, as happens on Nar Shaddaa, I made someone mad. Mad enough for them to send Hanhar after me. Turns out they were even able to get him cheap. Подожди, это уже было. Thing is,
It's got a... Yeah. No thanks. You can keep your Jedi training to yourself. Блин, не хватает передать влияние. Блин, ну я тогда очень надеюсь, что... Ну это же уже было, да? Про наручи, эту часть я помню. Просто про Хармат. О, про Ханхара. Но, по-моему, все реплики уже проклацал. Ну ладно, надеюсь, не знаю, на Коррибане, по-моему, ни с кем нельзя получать влияние. А вот на Андероне, и, по крайней мере, на Дексуне можно будет попробовать в паре мест это сделать. И на самом Андероне тоже. Этот черт стал джедаем, этот черт стал джедаем. Сейчас тогда обличу Телос и Дантуин. Хотя, ну-ка. Да, обличу Телос и Дантуин в поисках. Может, ну, надо... Во-первых, на Телосе надо забрать эту награду у танцовщицы. В расширенной серии. Ну, да, это... Это, по-моему, после этого 6-го эпизода, когда уже... Но потом это резко стало не каноном. Надо на Телос полететь, стрясти деньги с этой... с нашей танцовщицы. И заглянуть к торгашу, может, продает что интересное. Да, потом Дисней решил, что война с Южан-Пунгами это неинтересно. Сейчас, секундочку. Ну, может быть. Скорее всего, да, решили. Не понял, у меня игра сломалась. Сейчас, секунду. Перезайду. Ё-моё. Что-то она не закрывается даже. Блин, что за дела? Я надеюсь, что у меня автосейв есть. Ну, да. Решили, наверное, что Вселенная стоит пойти по другому пути. И что имеем, то имеем. Быстрое сохранение. Я же надеюсь, что я уже с Мирой поговорил. Yeah, something. Talk. Why, you trying to be... Да, не хочу. О, так это... Ну, они много чего могли. Ну, решили пойти сделать по-своему. Ну, я вот, если честно, хотел бы реально... увидеть... Что-то странный ролик какой-то был. Увидеть, чтобы события развивались как раз-таки во времена Старой Республики. Ну, было бы прикольно, как по мне. Ну... Меня, как говорится, никто не спрашивал.
Серые джедаи, ситхи обычные. О, знатная Рубиева вышла. Да, вроде экран не залагал. Хорошо. Где выход? Ну так-то да. Ну, может, миру, кстати, взять. Левелап я делать не буду. Если только уж совсем зажмет. Потому что хочу из него джедая сделать. Если еще левела начну поднимать, то потом джедайских левелов особо не останется. О, контина направо. Ну что, нету желающих картишки перекинуться? Не хочет играть. Деньги сюда. 1,5 косаря. Ну, вот это я понимаю. Самое выгодное капиталовложение во всем втором Которе. Медпакет, одежда. Броня меня не интересует. Зеленый кристалл. Космодатчик. Подожди, а еще тогда вылезли джедаи, служащие Сенату, кто их обучал? Навыки. Плюс 3 к силе. Блин, это дорого. Хотя, зачем мне деньги экономить? Ловкость плюс 2. Компьютеры. Какие у меня перчатки стоят? Ловкость плюс 1, мудрость плюс 1. Ну, тогда... Это если только для кого-то другого. Навыковый комплект. О, можно пойти в мире пистолеты загрейдить. Тяжелый звуковой бластер-то, правда, только грейдится. Аж на так. Заостренное оглашение. Бонус урона энергии. О, пускай вот это будет. Есть еще где-то этот торгаш, который запчасти на дроидов продает. Надо смотреть, может, у него что есть. Это да, там, ну, тут уже на что писатель гораст, такого ситха он может и придумать. Нет ничего интересного. Невозможно. Подожди, а куда мои световые мечи делись?
это вот этот надо. И короткий во вторую руку. Ну где тут такси? Ну, посмотреть, да, можно было. Но, видать, не в ближайшее время. Если вообще когда-либо мы что-то такое и увидим. На Дантуин надо еще метнуться. At last you understand, tiny Jedi. You? Who are you? What are you doing on this Enough. What did you see in the web of worlds that have died? What did you see when you saw it through the Force? I see the death of the galaxy. Of life. At first, I thought it was just conquest. But it's more terrible than that. It's an echo, spreading outwards, killing everything. It's not possible. You are a wasted pawn of the Republic, young one. You could have been so much more, even with your wide-eyed innocence, your naive love for others. Now you understand the magnitude of what is being done. I know you. Not even the markings of the dark side can hide it. Why have you done this? I? Do you think I seek the death of all living things? There is no victory in such things. I do not want to win our war like this, little Jedi. When I win, I wish it to be because I was right, my teachings true. How long have you been here? Among us? You know the truth. Да, I have спокойной always ночи, been here, сурикат. watching, Отдохни, listening to the хорошенько echo you have выспись. found. You know its Здоровый сон. source and what must be done. Это редкость, I'll let you hurt к her. сожалению. Little По крайней мере, у Jedi, you меня. cannot stop me. But you will forget this. Your mind is worse than the others, so open, so trusting. Your feelings for her are your weakness. Yet I will gift you with this. You will remember what you have discovered when the time is correct. Know that you have seen what formerly only I knew. Now we shall see if you have the strength to stop what comes. Ну да, опять какие-то разговоры за спиной. Кстати, а если у него спросить? То есть, если я правильно понял, Крея ему вычистила мозги, чтобы он вообще не знал про нее. It's got a... Yeah, what... No thanks. Да. И интересно, можно у него спросить? Типа, а ты тут бабку не видел? Где он живет? Yes? Полечи Very меня. well. There. Are you sure you need healing? Yes. Your muscle tone looks good. Your response time seems excellent. And I see nothing that would otherwise impair your health. You have the same vitality about you that you seem to possess no matter what. I am Спроси меня. surprised no one has told you the same before. Про бабку ничего не рассказывает, не расскажет. Кстати, 22 уровень, блин. Удастся 30-й поднять или нет? Вот в чем вопрос. Ой, стоп, мне же не на выход надо, мне же на Дантуин надо. Но все еще интересно, есть у меня планета дроидов или нету. Да-да-да. Можно я не буду тут смотреть. Корея мира. Блин, ну вот не помню на Андерон, когда
в город отправляешься, там обязательно Мандалор в пати должен быть или нет? Ща вот этому торгашу надо. Хотя мне, наверное, нужен тот, который внутри. Дроидные детали. Кстати, вот у него продается процессор. Мод на планету Корусант. То есть, по-моему, шасси продаются, значит, на этом. На Наршада. Процессор можно здесь купить. По-моему, кластер на Телосе находишь, а аккумулятор на Пирагусе. То есть сечки можно довольно быстро собрать. Ну хотя, если так спрашивать, типа, серьезно, кто-то прям заходит и рассматривает, что есть в ассортименте у торгаша, которые запчасти для дроидов продают. Я когда раньше проходил, мне вообще было по барабану. Ну, не знаю, как-то, если честно, я обычно не фанат модов. Но, тем не менее. Где там? А где этот? В смысле? Он же не мог умереть? Торговая связь с дроном. Thanks again, and good luck to you. Да ладно. А что с ним стало? Он просто исчез? Ну куда торгаша дели, чел? Zeron was right about the mercenaries all along. I guess my... Ну вот да, какие-то хитрые двери, которые нельзя открыть. Ну ладно, то можно сгонять в лагерь этих сталкеров. Там посмотреть, что же они предлагают. По-моему, там продавались запчасти для светового меча. Но я не уверен, что они прям будут достойны внимания. А, точно, пока не забыл. Крей удалить, визас. Добавить. Тебе же нужно световой меч раздать, чтобы мы с тобой могли потренироваться. Давай красть. Нет, ты синенькая, пускай синий меч синий будет. Или это не синий. Теперь это удаляй, Крей возвращай. Ой, интересно, тот чел, который с железой Кенрата там все еще стоит? Можно ли ему сказать, что все, всех наемников убили? Да, все еще стоит. Лол. Кек. Yatuka Uwanrika. Yatuka. Да. Он все еще стоит и... Не знаю, что с ним можно сделать. Как можно ли как-то эту железу получить, не хапанув очков темной стороны. Но Крей не пойдет на Коррибан со мной. Очень жаль. Ну да, наверное, нужно будет визу сбрать. Здесь только мандалорцы остались. Вот и эти ребята. I hear you saved George. Back again, but it's...
Мне нужно идти. Jiren says you saved him down there. Next time you should... I heard you were responsible for driving the mercenaries off this rock. I've still got some Jedi junk left. Да, давай показывай. Мантия джедая Матукай. Урон физуху 1.6. О! Атака +2, мудрость +2. Это я покупаю. Урон +2. Наглушение. Урон +2, отражение +5. Это уже цветные кристаллы пошли, но тем не менее. Я, наверное, тоже возьму. Эмиттер. Ну почему все эмиттеры -3 защиты дают? +2 к урону энергии. Да, пока хватит. Надо тогда сейчас... Так, не забыть спросить у Крей про тренировку. У Крей про тренировку и загрейдить второй меч. И летим на Коррибан после этого. Да, планета полностью вычищена. Почему Трей не хочет имплант? Yes. Потому что... Ну нет, она может поставить имплант. Телосложение... 16? Охренеть. 16? Подожди, я же не качал ей телосложение. У нее что, своего 16 телосложения? Подожди, добыть того не может. 16 своего телосложения позволяет почти топовые импланты ставить. А бабка крепче, чем я думал. Got a minute? I'm a little busy here. What is it? Won't take more than a minute. All right, I'll work while you talk. Look, your friend, the Jedi, you know her from way back, don't you? How much do you know about her, really? Her? You mean the general? Yeah, during the war. If that's what you mean by way back. Can't say I know too much about her, though. Better than anyone else on this ship. Just give me your opinion, okay? And don't laugh. I'm trying to work here, Atten. I was just wondering if you thought maybe she and I might... You're being serious. You said you wouldn't laugh. You are being serious. Atten, she was a general. I was just a tech. Your guess is about as good as mine. Well, what's your guess then? I'm getting back to work. Hey, I'm being serious here. You're laughing at me? I'll put you on the scrap heap, you walking tin can. It might be helpful if I made some changes to my remote's maintenance laser to do spot repairs. That would be a welcome improvement. My combat effectiveness could be better sustained, providing an advantageous arrangement. And my miniature counterpart would finally be able to pull his weight in a fight. Да, он тебе завидует. All right then, I'll work on it. There. You should be able to do some quick fixes. You won't be able to perform serious repairs. Спутник улучшен способностью ремонтировать дроидов в партии. You know, I think it's time I gave your cutting laser a little boost. It works fine for repairs, but we could use your help in a firefight. Don't worry about it. We'll make... Hey, it's something for Goto to be jealous of, right? Think of it this way. You can keep... Улучшенный лазер. I don't understand why you won't let me take a look.
Statement. I've had quite enough tampering at the hands of unskilled meatbags such as yourself. I'm not eager to submit to this treatment now or in the future. Unskilled meatbag? I'll show you unskilled. Appeasement. I did not mean to imply that you were an unskilled meatbag, as incapable of performing rudimentary repairs as holding a hydrospanner. It is only that I am quite particular with my repairs. Perhaps when I am more confident in your abilities, I will allow you to examine my internal components. Iridonian, if I might have a moment. What is it, Kotor? I have spent some time in the presence of your remote and the upgrades you have. I am impressed with your work, though. What's wrong with my I find his use of resources, energy spent on frivolous things, but it is obvious you have some skill, however slight, in the... I should be able to do something. Все, я свободен. Ну, не знаю, может вот с Аттоном еще поговорить, или эти реплики, они так, для разрядки атмосферы. Yeah, something wrong. Well, that's gotta... No thanks. Это не хочет. Нужен Аттон. И не забудь с Крей насчет тренировки поговорить. I heard you make... О. Ты знал Миру, Аттон? I've known people like her. Maybe without the rocket launchers, but sort of the same. Maybe without the plunging neckline and the boots. I wouldn't let anything she says bother you. It's a wonder you cracked her attitude at all. She's cold as the ship's hull. Я в те вопросы. No. Нет влияния. Обидно. Все, давай тренироваться. Yes. Very. If you travel with us, Blinded One, then you shall work for your passage on this vessel. Oh. Your lightsaber, give it to me. I shall die before it passes from my hands. Your lightsaber, give it to me. The crystal I took from the condensed mists on It is adequate. You are young. Your energy for such things surpasses mine. And your skill is enough that you may teach her the basics of the weapon. There is much she has... There's only so much I can... That fact. Now, try to kill her with the single blade. Use... Ты готова? This is no Ichani etiquette ritual. Ты готова? This is no... Давайте начнем. На одиночных мечах, да? Тупо на мечах. Ну давай тупо на мечах. A weakness is revealed. Ладно, чтобы рукопашку не заставили сражаться, потому что рукопашка для меня это будет смерть. А она может заставить. A weakness is revealed. Хороший улица. Defeated her. Now do it with 2 weapons, 1 in each hand. Again, no items, no force. Let us see what you can do when your hands and mind are divided. Let it flow through you. А похилиться? Ладно. A weakness is revealed. Now, divest yourself of your weapon. Let us see what you can do when you have no weapons left. You have disobeyed me. Ты ничего не сказала о способности силы. No, I did not. Why did you resort to them? Потому что я консул. Всегда есть сила, но вот это, наверное, сомнительный вариант.
Ну, наверное, вот это всегда использует любое оружие, которое есть в наличии. It is enough. There is nothing more for me to teach you. You know as much of battle as I. Отлично. Умение, подход, световые мечи. Это что за оно? Подожди, это вот это что ли? Это не то, что мне надо. Скрытая ниша. Ух ты. Это, наверное, про ту самую нишу, которую этот чел на Наршада рассказывал. Сейчас надо еще разок с Край поговорить, может, он что-то научит. И летим на Коррибан. Yes. Насчет дуэлей с Визос. What of them? Ты не только обучаешь меня, ты испытываешь ее. Perhaps. The Ichani believe that much may be communicated in the motions of battle. It is a picture, a dance against someone trying to describe that motion. Что ж ты узнала? I have learned that we do not need to kill her. But if we want one that has truly fallen to the dark side, we should look elsewhere for our allies. I believe she should serve our purposes. She is the doorway that may lead us to her lord if it proves necessary, or bring him to us. Хочешь ее использовать? That is what I said, and I will gladly turn any such blade pointed at us and send it stabbing into the heart against anyone who dares to harm you. Тогда мы оставим ее. It is good we see this in the same perspective. There are many among... Получено влияние. Нет, наверное, там какие-то новые задушевные беседы с ней открылись, но я думаю, что это будет после Коррибана. Курс на Коррибан. Припарковался. We've hit the ground. This is Korriban. Why would one of the Jedi you're looking for come here? An adequate job, pilot. Perhaps here there is some trace of those who pursue us. I sense that we may be truly alone on the surface. There are signs of life on the surface. Beasts by the dozen. So don't worry. You won't be quite as lonesome as she makes out. You might want to keep your, lightsaber sharp. Or do whatever you do in these situations. Although I think that the pilot's mechanical devices are probably accurate. If there are Sith here, their numbers are few and they are hidden. It seems quiet. Just the wind. But But deep beneath the surface, you can feel the pain of what took place here. This place merely tolerates sentience walking upon it. It is pleased to have been left alone. There is great power here for those with the ambition to use it. There is great power in this place for those who can hear its call. There is much that would draw a Jedi to this place. The resting grounds of the ancient and more recently departed Sith contain many teachings believed lost. The most likely place to find our lost Jedi is the ruins of the old academy. Ну давай, что здесь произошло? It was said that Revan intended to return to Korriban,
to subdue any potential Sith insurgents, but Revan disappeared. It took a year or two for the Republic to send a force here to deal with any Sith that may have remained. They found Korriban much as we have, barren and lifeless. It was assumed that the remnants of the Sith turned on each other, vying for what little power remained. The Republic found evidence that several Sith Lords escaped Korriban, fleeing to remote sections of the galaxy. Ага. Ну, понятно. Ситхи, как обычно, начали друг друга резать. Тут есть еще живые ситхи. As lifeless as it seems, the dark side is very strong here. The Sith Lords would not ignore such a powerful place. There is much that can be learned, even here. You should go to the ruins of the old academy. If there are any traces here of Sith, that is where they would be. Выдвигаемся. If you walk Korriban's surface, you shall walk it without me. Блин. Я чуть просто не помню, что первее нужно делать академию, либо в пещеры лезть. Почему не пойдешь со мной? I cannot. This place is strong with the dark side. It is difficult to center myself here. Korriban holds few secrets from me, but much that you should learn. Ну да, оставайся здесь. I will remain here, and the dark energy fills these ruins, and even the fallen Sith live still. Последовай к праху. Поискать в Академии ситхов. Посмотри в Академии. Что значит в Академии? Ну, открой ее. Давай виза, сдавай миру. Ну, кстати, опять женская пати. Прикольно, прикольно. The structures you see around you are the plundered tombs of the ancient Sith Lords. Each tomb was once infused with the history and heritage of the old Sith Empire, containing great mysteries and powerful relics of the Force. However, even the many traps could not long hold back the curious, the fools, and the weak. And so these tombs fell, spilling their secrets into the hands of those unable to comprehend or preserve them. How may I serve? Блин, нужен двухклинковый меч. Либо двухклинковый, либо короткий. Подожди. А, у меня мой отобрали. А вот это мое. Ладно, или придется все-таки брать два обычных. Так тоже можно. Тут надо ловкость докачивать. Пускай так будет. Мне нужна скрытность будет. Если я правильно помню. О, по силам. Что по силам тебе? Рекомендуют оглушение дроида. Ну, блин, это не то, что мне надо. Ну, давай душка пускай будет. Умения. Вот это давай. И душку докачиваем. Хотя, блин, мудрость. 15 харизмы, 12 мудрости. Но это очень слабо. Good to go. Погнали на экскурсию. Что он там такое сейчас? Cool story начнет травить. Ahead lies the tomb of Naga Sadao, successor to Marka Ragnos, and the Sith Lord responsible for nearly conquering the Republic in the Great Hyperspace War a millennia ago. О, Великая гиперпространственная война. Это получается времена Наги Седо.
More recently, this tomb was where Revan confronted Uthar Vin, the leader of the Sith Academy. When Revan left Korriban, the Sith Academy was thrown into turmoil. With their leader gone, many fought for the right to rule. And so, the Sith here turned on each other, resulting in the carnage you can see covering the surface of this valley. Там еще гробницы есть. Тут же пройти можно? Нет. Ну, ладно. This was the tomb of Tulak Hord, known as the greatest lightsaber duelist of the Sith Lords. Ну, давай, трави. His skill was considered remarkable even in his time, when many true lightsaber masters lived. А чё он был так хорош? That is unknown, but supposedly he created a holocron to teach his technique to other Sith. The holocron would have been laid to rest in his tomb. Unfortunately, Tulak Hord's tomb was among the first penetrated by the grave robbers of the new Sith Order. If the holocron has survived, I doubt anyone living would know its location. По-моему, там справа Марка Рагнуса захоронен. А кто здесь? This way leads to the tomb of Ajanta Paul, a fierce Sith Lord. According to legend, the blade proved more fearsome than the master, leading to his demise. Ajanta's dark spectre lived on through the centuries until Revan entered the Sith Lord's tomb in search of the blade. Revan calmed the angry ghost of Ajanta Paul and showed him the path back to the light. One who has fallen so far and done so much evil does not deserve redemption. In a way, such a turning from one's nature is cowardly, a betrayal of the self. Perhaps, but redemption is a form of spiritual collapse, a fall few recover from. Что с клинком стало? Unknown. Some have suggested that the blade led to Revan's demise, as it did Ajanta Paul. That is only speculation, however. Where Revan wanders now is knowledge that only Revan holds. О, получено влияние. Скрыли. Ну да, после такого, я думаю, они нам столько историй навалит. The broken corpses before you are all that remain of the Sith on Korriban. Да, говорит, что не лутай трупы. Но что значит не лутай трупы? Before you is the tomb of the great Sith Lord, Marka Ragnos, a half-breed who possessed tremendous strength, both physically and in the Force. Ragnos held power for over a century, using his cunning to turn his enemies against each other. His death left a great vacuum of power. We're standing close to the spot where Naga Sadow first confronted Ludo Kresh to vie for domination of the Sith. Their struggle nearly resulted in a civil war that would have torn the Sith apart before they ever threatened the Republic. Yes, it is the way of the Sith. They must continually test their strength against each other, even if it means destroying themselves. As fate would have it, a pair of hyperspace explorers from Sinagar landed on Korriban. Naga Sadow manipulated the Sith into believing they were a sign of impending Republic invasion. This fear resonated with many Sith who were discontent with the lack of expansion of the Sith Empire during the reign of Marka Ragnos. Thus, Naga Sadow became Ragnos' successor. Обходной проходчик. Fool!
Дуреха. Hissis are semi-intelligent beasts, corrupted as... Да. Какие-то перчатки были. Плюс 5 к ловкости. Предназначены для прохвоста. Есть контакт. Сейчас где-то есть еще. Здесь же еще было лутабельное тело, нет? А вот он. Ну давай поговорим. That's another one from me. Крайне шаг, это все. Есть такое буст, что их можно бесконечно вызывать. Интересно, он работает или нет? Но здесь, по-моему, нет. Он, по-моему, вот в гробнице Лудокрейша работает. Что ты можешь просто спавнить их. И спавнить. Там ребята ждут уже. Надо прожать сопротивление энергии предварительно. Unnecessary observation. Annoying recipe. Последняя группа, да? 3 группы. Когда вернетесь на ястреб, должно быть уже достаточно информации. Это хорошо. Я хотел меч второй загрузить, но что-то не повезло. Забыл. Вот эта пещера. The wind from the cave tells of great power within, recently awakened. Please tell me we aren't going in there. There is great power and dark energy within this cave. I would advise you to finish your explorations within the academy before venturing into the cave. Ну, раз Грея посоветовал, то мое... Тему следовать академии. Козлики. Что, сейвится они будут? Сопротивление. Ну-ка, на выход. О, их нет сопротивления. Понятно, как их контрить. Гробница неподалеку в Академию ситхов. This door was left open on purpose. Someone is expecting us. The hairs on the back of my neck are standing up. Are you sure we need to go in there? You can expect more than these beasts within the academy. Be prepared. Ой, да ладно тебе, что ты жути наводишь. Ща всех развалим.
is here. Find her. Замуровали. Дверь заперлась. Ага. Сокрытая мощь. Что мне казалось раньше, что эти козлики сильнее. Да, ремонта здесь давненько не было. У вас, наверное, нужно... Теперь мне интересно. Сколько? 77? $66. Что за модификатор 35? Откуда они его берут? То есть даже если он единицу на кубе выбрасывает, все равно сейвится. Имба. Откуда эти 35 лезут? Просто так. Все, что можно сделать. Заперто. Визас умеет мины снимать, если что. А я умею двери открывать. Так что все должно быть хорошо. Должно быть ко всему готово. И ты. Еще один. И еще один. That's another one for me. How may I serve? Ну, короче, четко, давай скрытность. Что ты начинал качать, нет? А, кстати, бросок ей пригодится, я думаю. Бросок, я думаю, для визы пойдет. Чтоб с тремя мечами, как Трея. Ну, это прикольно, кстати. Почему только Крей до этого додумалась? Плюс 3 к ловкости. А, у меня такой же и стоит. А нету пояс? Не, по-моему, пояса на мудрость нету. Там, точнее, есть, но он, по-моему, всего лишь +1 дает. Да, и плюс иммуны. Да, это не то, что мне прям надо. Ладно, обследуем все, что есть. По-моему, эти штуки травят, нет? Типа того.
за один каст я полностью их выхиливаю, что ли? Заперто. Да что ж ты будешь делать? И тут заперто. Почему меня никуда не пускают? Даже без меня убивают. Ну, почти. Это, наверное, какие-то враги слабоватые, потому что я точно помню, что на Андероне у меня были ряд проблем. Ну, там, правда, приходилось с джедаями сражаться, тем не менее. Ладно, еще тут дверь надо пощупать. Не выпустят. О, не выпустят. Или я проверял, здесь закрыто было. Не, меня здесь не было. Еще один фродианский пояс разведчика. Этот уката становится серьезным препятствием в наших поисках голокронов-ситхов. Мы было попытались воспользоваться нашими камуфляжными генераторами, чтобы проскользнуть мимо них, но тут один дурак врезался в одного из бродящих вокруг и был съеден. Теперь вкус свежей крови свел чертовых зверей с ума. Не повезло. Там у Визас, по-моему, компьютер качан. Лучше, чем у меня. Сейчас проверим. Ну-ка, давай, Хацкер, показывай. Пойти авторизацию. Ну ладно, давай. Отключены. Сброс. Не мог? А, в смысле не мог. Обойти, создать ID. О, блин. На X001 заканчиваются. Не все на X001 заканчиваются. А, вот это, наверное. Приветствую. На автоматизированном систему обучения. Давай доступ к учебному материалу. Какая-то дверь вырезана была? Ну может быть. Две библиотеки открыты. Письменный тест первого уровня. О! Отвечаем на интересные вопросы, да? Блин. Руина произошла. Выполнить тест первого уровня. Начать тест. Кто не имеет гробницы на Коррибане? На Коррибане не имеет Фриденат. На Дексуне похоронен. Группой владык ситхов требовал от присутствующих владык ситхов равно выстроиться идеальным кругом. Лудокрэш руководил ритуалом с заветной 6-й позиции прямо напротив Симуса, занявшего 16-ю. Сколько всего проводил? Так, сейчас бажи. У Лудокрэша 6-я, у Симуса 16-я. То есть 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. То есть у него слева, получается, 8 стояло. Справа 8, 16. Плюс 2, 18. Наименее подходит в качестве питомца для мастера ситхов. Ну, гиска, я так понимаю, это же мелкая вот эта дрянь. Ну, вот это я никогда толком не понял, как на это отвечать. Что не является парадоксом. Но я так понимаю, я всегда лгу, это парадокс. Это высказывание ложный парадокс. Вот, наверное, тоже в некотором смысле парадокс. Блин, ладно, мискрик произошел. Путь к разрыву оков. Так, по-моему, нужно вспомнить кодекс ситхов.
Что-то там... Ну, по-моему, со страсти начинается. Это у меня есть страсть, страсть дает мне силу. Силой я получаю власть, власть дает мне победу, и с победой моя повы рушится. Да не. Не, наверное, все-таки, ну, наверное, со страсти, по-моему, все должно начинаться. 3 из 5 тест провален. Что не так? Сила разрывать такого. Ладно, смотри, мы можем уйти. Тут, по-моему, в библиотеке где-то должен быть кодекс ситхов лежать. И из него можно эту информацию будет почерпнуть. Ready? По моим воспоминаниям, там что-то страсть дает тебе силу. Силой ты обретаешь победу. Победа дает тебе власть, власть твои рушатся. Термодетонатор и датапад. Рабочий журнал от Великого Охотника за сокровищами. Интересная последняя запись. Айджи думает, что я зря трачу время, но я проберусь через эту чертову дверь, даже если придется разнести ее на кусочки ториевой взрывчаткой. Нас послали сюда за голокронами, и отказываюсь быть единственным, кто вернется с пустыми руками. Ну, давай. A dark Jedi left her impression here. This door has been sealed intentionally. When someone goes through this much trouble to seal a door, it usually means there's something important on the other side. Подожди. А я что, взрывчатку не нашел? Ладно. У меня же навык взрывчатки есть, или его недостаточно? Или он там не нужен? Ну, граната. Комната обучения. Вот библиотека. Ну, в библиотеке должен быть доступ к кодексу ситхов. И там вот это дело должно лежать. Тебе быстро пояснят, что к чему ведет. Да, там что? Отсюда? Серьезно? Да ладно. По-моему, в академии где-то должен подниматься он, нет? Его точно нету в карманах. Я, по-моему, просто проходил Коррибан, по-моему, до Андерона. Я вроде эту дверь вскрывал. Ладно, проехали. Едем дальше. Либо хранилище на Дексуне, либо дверь на Коррибане? Серьезно? Я, по-моему, тогда открывал дверь на на Дексуне. Блин, а что, я тут дверь на Коррибане скипал тогда, что ли? В отсутствие новых баз обучения. Если у вас возникнут, да. Разбирайтесь сами. Классика. Дальше, да, дверь перекрыта. Да, блин. Ну, странно, что-то я не помню такого, но, видать, память мне уже подводит.
оставляю после себя. Компоненты. Пустой мешок. Не, ну блин, что, серьезно? Сказать, что он прям по материи лежит. Ну так, начальство приказало, сидишь и ждешь на холодном полу. Хотя я вообще посидел на холодном полу. Датапады. Я не думаю, что у ребят есть желание бычить над Артасиона. Ну да, чуть не нахожу. Вполне может быть. Ну давай. Блин, ну я не знаю, что мешок. Датапад, ториевые заряды. Подрядчики, прочтите первым делом, используйте ториевые заряды из этого шкафчика только в крайнем случае, чтобы убрать заблокированную дверь. Это строение очень старое и неустойчивое. Обрушение может повредить или уничтожить артефакты, которые нас прислали собрать. А, вот ториевые заряды, подожди, то есть. Вот ториевые заряды. А второй, по-моему, можно разрядить в этом самом. На Адксуне получается. Или я чуть не догоняю. Ремонт починить. Ага. Кодекс ситхов давай. Вот, есть лишь страсть. Страсть дает силу, сила я обретаю власть, власть дает победу, а победа ломает цепи. Ну. Еще раз. Страсть, сила, власть, победа, оковы. Страсть, сила. И память, а непонятно что. Страсть, сила, власть, победа. Просто, а не за этой или дверью лежит труп этого? Страсть, сила, власть, победа, да, надеюсь, еще не запомнил. Просто, возможно, за этой дверью лежит труп мастера Вэш, нет? Страсть, сила, власть, победа. Давай побежали, пока я не забыл. Это где? Где-то соснолька. Дальше, что ли? Мастер Вэш в пыточной. Это комната обучения. Там голоклон лежит. Хорошо, проверим. Где просохатил эту консоль? А, вот терминал для учащихся. По-моему, вот это. Ну давай, ты жми. Начинаем тест. Фридан на дне похоронен. Подожди. 6-я позиция. У него 16. Но я же здесь все правильно посчитал. То есть у него 7-й, 8-й, 9-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й. Между ними 8. Почему 22?
Он 16-й. Подожди. А, 6-я. 6-я, 16-я. Так, нет, подожди. 22. Ну да, 10. То есть... Или я чего-то не догоняю. Но напротив него, то есть между ними стоит 10 разве? А не 8? Ну да, я понимаю, что плюс 2. Подожди, а почему между ними? Между ними 10. Если он 6-й, а впереди 16-й. То есть слева у него стоит 7-й, потом стоит 8-й, потом 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й. Ну, да, я понимаю, что их 2, я не понимаю, почему слева 10. Что-то, что-то это уже не смешно. Он 6-й. Ну, слева у него стоит, например, 7-й. Такая логика, подожди. Но ведь... Но ведь если я начну в тупую реально считать, то подожди, ну вот слева у него стоит 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й. Я насчитал 9. 16-й это уже сам Симус. Так я вот на пальцах сижу и считаю. Считаю, что у меня получается 9 слева, 9 справа и их двое. Ну, 7-й, 8-й, 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ну, 9 же получается. Или я уж совсем поехал кукухой. Ну, 20, я бы сказал. Ну, 9 слева, 9 справа, их двое. Ну, 20, не? Ну, здесь гиска должен быть, блин. Это, наверное, не парадокс. И я опять забыл. Ну, блин, страсть, сила, власть, победа. Да тут другого варианта-то и нету. 4 из 5. Ну да ладно. Ready? Вот, я ж теперь, по идее, могу вскрыть эту взрывчаткой. Да, используй ториевые заряды. Голокрон. Голокрон совсем недавно разбился из-за взорванных рядом зарядов ториевой взрывчатки, которая была скрыта дверью в эту комнату. Какое-то сообщение не содержало голокрон, теперь оно потеряно. Вот так, правильно. Оставайтесь ситхи без знания. Что, мусор какой-то? Или все это уже есть? Да ладно, ну это же мусор. Ну, хорошо. Идем дальше. Я так понимаю, сюда. Левел ап.
Повреждение, ремонт, взлом. Так, наверное, лучше нет. Так. Способности. Я даже не знаю, что мне надо еще, если честно. Что, медитацию докачать боевую? Или молнию чисто ради прикола взять? На всякий случай, если придется кучу врагов убивать. Ну, кстати, медитация можно, она же грейдится. Я думал, она грейдиться не будет. Плюс 4 к броскам на атаку. Чтобы молнию апнуть, еще 3 уровня надо. Не знаю, подниму я их или нет. Или все-таки молнию, на всякий случай. Бросок меча полезный. Ну, в принципе, да, согласен. Я не знаю, что-то не хотелось бы его брать. Хочется чего-нибудь такого необычного. То просто через меч и молнию уже играл. Через высасывание. Не знаю, я бы, наверное, качал боевую медитацию. До 3-го уровня. Хотя, блин, проблема в том, что я ей не пользуюсь. Если ее использовать, то это нужно и скорость на себя накидывать, успеть, и боевую медитацию, она всего лишь 20 секунд длится. Молния будет силу сжигать. Так и фиг с ней. У меня ее, во-первых, много, во-вторых, она регенится неплохо так. Но я согласен, что молния 1-го и 2-го уровня это будет слабовато, которую качать прям не стоит. Наверное, боевую медитацию докачаю, надеюсь, буду ее использовать чаще, чем никогда. А меня волнует, а где? У меня есть только направление силы. Мне же должны еще формы силы давать, нет? Или уже не будут давать? Я ж консул вроде как. Бывший, по крайней мере. Библиотека была. Здесь все было. Просто молния, я думал, может как-то есть смысл брать как запасной план на тот случай, если по какой-то причине проблема с тем, чтобы затыкать мечом будет. Не, подожди, не форм. Разве? А, мастер джедай, да, точно. Я перепутал с этим. С мастером оружия. А, тогда обидно. А, ну тогда хоть какой-то плюс у мастера джедая есть. Подожди, я же дверь какую-то открывал, нет? Потому что я так прикидывал, мне казалось, что мастер джедай по всем параметрам хуже консула почти. По крайней мере, по самому интересному. Что, поэтому я и решил дозорного брать. Да хорош душиться. Что я не так сделал? Получить доступ в тренировочный зал. Да, только он закрыт. Или мне нужно на клавиатуре набить? Ну да, я примерно понял. А, ну это да. Тогда неинтересно. А, вон надо с консоли открыть, все верно. Ready? А, то есть вы все это время сидели и ждали меня тут.
Я-то думал, что она всем будет. Точнее, я думал, что на формы силы просто консулу даются, а тут, оказывается, еще и мастером джедаем надо быть. Ну, погнали учиться. Есть что? Ну вот, да, то есть это я выбрал другой престиж класс, и мне их перестали давать. Но я думал, что одного консула будет достаточно. Точнее, мне начали ж давать вот эти формы меча. Я думал, что мне их давать не будут, мне вместо них будут давать формы силы. А оно пошло немножко не так. How may I serve? Визас. Ну, понятно. I'm good to go. Начинаем. Ну что, с козлами этими не справимся, что ли? You are no match for us. Обучение завершено. Провалено. Да, должитесь в карцер. Ну, погнали в карцер. Да, лута нету. А вот и труп. Oh, yes. I felt this Jedi's death shortly after we arrived on Korriban. I think the body was left here as a message to us. Ну, а раньше не могла сказать, что ты почувствовала смерть джедая. Она была членом Совета джедаев. Кому не пофигу. Датапад. Этот журнал «Дневник магистра Лонны Вэш». Я нашла ситха, в поисках которого пришла на Коррибан. Я не дура, но угодила аккурат к ним в ловушку. Их лидер Дартион. Перверсия темной стороны, какой я прежде и не видела, хотя он оказался достаточно хитер, чтобы схватить меня. А кроме этого, он кажется легко возбудимым дикарем, которого должно быть легко одолеть. Если совсем голову не потеряю, то, несомненно, выберусь из этой ситуации. Перед тем, как из меня схватили, мне удалось создать учетную запись на свое имя в внешней консоли. Это позволит мне открыть дверь назад в долину. О, световой, блин, это... Может, клинковый все-таки? А, нет, обычно. Блин, нужен короткий или клинковый? Что-нибудь из этого. Мне обычно дело. Ага, так по этой консоли, что ли? Ну, давай. На себя. Но если правильно понял, тогда у меня получается, да, действительно не будет этого доп-контента на планету дроидов. Ну и фиг с ним, как говорится. Не очень-то и хотелось. 23 уровень, ну блин. Маловато мне. Вот этот молодой человек. Ну давай пободаемся. Did you come here for answers? There are none. The call of Korriban is strong, but it is the call of the dead. I have studied you, immersed myself in you. I know the paths you walked in exile. I know your teacher. I know the fires that raged upon the Duxan moon while the Republic died around you. You know war.
You know battle, and I know of Malachor. You know what it means to be broken. The one who travels with you will destroy you. As she did me, I can end it before it begins. Что ты знаешь о Крее? I know her as an apprentice knows their master, and as a master knows an apprentice. А чё она от меня хочет? She clings to hope that perhaps she can train one as great as her first. She is a fool who escaped death once. She will not do so again. То есть он говорит, что она хочет меня сделать таким же, как Рилан? Серьезно? Откуда ты ее знаешь? I know her as an apprentice. Да, это я уже понял. Что тебе от нее нужно? I want her to die and see all that she has built cast down, all that she holds dear in shards at her feet. Я не дам тебе навредить. But you do not. You have not survived her teachings as I have, and you have not bested her in battle as I have. You are nothing. Yet still she walks with you, is willing to sacrifice herself for you. You are a wretched thing, a thing of weakness and fear. You are her apprentice in name only. I am the master. And that is why you will die. Ну давай. Сейчас определим, кто босс этой академии. Доспех сила. Он на всю пати кидается, нет? Нет, только на джедая. Хотелось бы. О, вот отторжение энергии кастует. Но, скорее всего, я не смогу его поднять в воздух. Спас бросок. Спас бросок, говоришь. Откуда у них у всех берется этот модификатор плюс 35? За что? То есть даже если он единицу на кубах кидает, он все равно побеждает. Что за еда? Ну ладно, это его не спасет. Даже нужна скорость. Sire, he cannot be defeated. He is not a beast of flesh and blood. This is not a battle that can be won. Flee. Ну и дела. Чем ты еще хочешь поделиться? There will be another time, but it is not now, not here, while Korriban runs through him. Do not harm her. I command it. She has earned this. She and I will meet again. Да. Ну да, влияние в Коррибане особо не с кем поднимать. О, остается только пещера. С пещера слэш гробница Лудокрыша. Секундочку. И снова в бой. Энергетическая дубинка.
Этот датабат, похоже, принадлежал ситху-дрессировщику Туката. Я выпустил нескольких своих лучших Тукатов в пещеру, чтобы наконец покончить с нашествием шайриков. Пока все хорошо, мое единственное опасение — пыл, с которым охотятся звери. Нужно дополнительно наказать тех Туката, которые игнорируют своих хозяев, пока они не вернулись назад к своей хищной натуре. Точностные рукавицы и чани. Кстати, прикольная штука на рукопашниках. Не, на рукопашник, по-моему, самый нормальный, это либо, по-моему, гамарианские перчатки, либо просто ситхские, которые там плюс 3 к силе тебе дают. Стоять, останки. Вот и все. Ну, почти. Жаршки не летаются. Тяжелая самозарядная винтовка. Она, по-моему, всегда здесь лежит, кстати. Что, по-моему, всегда в этой пещере я находил. Ядовитый дротик. Сейчас надо понять, кто куда ведет. Это будет просто щит по-белорусски. Это просто изменяется. Перчатки прохвоста. Опять же, прикольно, только носить я их не умею. This shouldn't take long. Сколько же их тут есть? И 10 тысяч до левела. Ну, не уверен, что я
вывезу еще один уровень отсюда. Но было бы неплохо. Боевой стимулятор. Деньги, что-то заначки лутаем. С учетом того, что здесь раньше академия была, видать, студентов ограбляем. О, сейчас засада будет, по-моему. Да, засада. Черт, не стараюсь. Все, всех победили. И лута нету. Ну, пробница, по-моему, в противоположной стороне. Но смотреть вот это надо. Вот эти невидимые ребята. По-моему, может будет такой прикол, что в этой гробнице хпшки не регенятся, то ли сила не регенится, или сила наоборот слишком быстро будет регениться. I believe you are strong enough to explore the tomb ahead. This tomb has not been plundered. Its mysteries may still be intact, but so might its traps. Take great caution. You will have to face the challenge. Да ладно, погнали. Что ты меня пугаешь тут? Всех убью, один останусь. Do not heed the words of the Jedi Council. The Republic will fall if we do not act now. Already the Mandalorians have taken 3 systems along the Rim. They will only grow more powerful with time. Come stand with me. We will use our might to help the Republic in its time of need. Join Revan and I. Together we will battle this menace. Я была здесь, когда меня призывали на Мандалорские войны. The Jedi Council is wise, but will take too long to deal with this threat. We must act now to stop the Mandalorians. I have heard of you. Your masters speak well of you, of your skills in battle. Join us. Знаешь, что всего лишь видение. Война обернулась не тем, чем ты ожидал. The Mandalorians must be stopped. And if the war ends with their defeat, then anything else is a small price to pay. The Council seems content to watch, to debate.
while entire systems fall to the Mandalorians. If we don't act now, there may be no Republic army to assist in the future. I sense you will join us. What are your reasons? Ну да, нельзя было сидеть в стороне. A good reason. Delay would have brought ruin, and there was much suffering. You had to act. It was within our power to end the war, and the Council chose to debate behind closed doors, while planets burned. Yes, that's right. Without us, the Republic would have been no more. And the Council? Their vaunted wisdom, bred only in action. And that would have led to destruction greater than anything born of the dark side. So, if you could do it all again, the real question is, would you? The Mandalorians await on the edge of space, eager to crush the Republic. You know how this turns out. Would you... Ну да, мои выборы сделали от той личности, которую So я knowing all that являюсь. would transpire, would you still follow Revan and I? Excellent. And now you are all alone. Would you join me now? You didn't follow Revan and I down our path. Join us. Your journey hasn't ended yet. Ну вот, кстати, да. Басти даже не примыкала к вам, она призвала нас всех подчиниться совету. She didn't join us that day, but in time, she came to our way of thinking. And even before then, she wavered and wondered what would have happened. It is a familiar path. There were those who wished to follow you to war, yet remain behind. They came to hate you for the choices they wished to make. Ты про Итрис? Ну, погнали, я The присоединяюсь. first lesson will be carved in your flesh. Pain is the ultimate teacher, and the lesson begins now. Да, сейчас мы тебя всей толпой забьем. Срайгасин, Тавлонесан, это Малак, Найсоца, Засетерип, Бастила. Странно, что мне эти имена ни о чем не говорят. Остановитесь. Да, стоп, такой критический удар, серию ударов. Так, а ты Бастила. Зачем ты мало побьешь? А, если мало побить, то они исчезнут. Эх, а я задумал. Угу. Вам пришлось выбирать, пошли бы или нет. Хорошо. Что, Реген остановился? Это особенность, по-моему, этой гробницы. Да неужели? Ну то ладно. Как так-то?
Мантия просветленного баранду. А, может, это есть. Обидно. А я-то думал приодеться. В смысле, серьезно? Мне хп, силы не регенится? Это жестоко. Птички жрать я не хочу. Все не то. Какой-то хлам. Да, без силы будет туго. Но вроде как запасы еще есть. Этот датапад разбит и больше не работает, тем не менее последнее сообщение отпечаталось на дисплее. Остальные были уверены, что смогут прокрасться мимо мест гнездовья шейроков. Мне было приказано запереть двери и ожидать их возвращения. Надеюсь, что они смогут найти нам выход из этой гробницы. Эти видения грозятся просочиться через всякую выучку, что осталось у меня с обучения. Там еще куча.
гнездовье. Com says we've lost another heavy droid transport. How can we break through the Mandalorian lines without support? The path is mined and the place is crawling with enemies. I know we've got our orders to press forward, but we're at quarter strength. Но нам пришлось выдвинуться. But we won't help by throwing our lives away to storm the path. Too many Mandalorians, too few of us. We already lost half the men just getting to the path. They've got the rest of the company pinned down by the crash site. You can't possibly ask the troops to go forward. If you ask us to charge, will it make a difference? Will our sacrifice mean something? Конечно. We will press forward if you ask it. The path is mined. Я пойду первый. Thank you, General. Блин, у меня маловато взрывчатки, наверное. Наверное, я эти мины поснимать не смогу, но я попытаюсь. Средняя. Десяточка. Так. Перчатки только поменять надо будет, не забыть потом. And now we fight. Со вторым ингредиентом, заново пережив одну из своих самых кровавых битв, вам пришлось выбрать и отдать снова те приказы, которые уже дали когда-то. Ага. Все, глюки ушли. О, здесь регин обратно включился, что ли? Или как включился, так и отключится. Как включили, так и отключили. Пояс наставника Джалшей. О, как мудрость +2. Кстати, перчатки надо переодеть. +3 к ловкости. Наверное, +2 мудрости, так лучше, чем ловкость. Хотя ловкость тоже нужна. Попадание плюс склонение.
смысле здесь вообще ничего нету? Как так-то? Сюда. По крайней мере сейчас. Кардиостимулирующая система. Плюс 4 телосложения, не. Плюс 2 ко всем статам, по-моему, все равно круче. Это журнал Джедая Небелиша. Большую часть информации преднамеренно удалили, осталась только одна запись. Видения не думали обмануть меня, приняв форму моих товарищей джедаев, но моя выучка куда сильнее, я сам их обманул. Один попался к Широку, другие попались на мой световой меч. Здесь можно оформить. Надо левелап народу оформить. Если, конечно, не пофиксили эту штуку. Что, пофиксили, что ли? Да ладно. То дайте 118 XP добить. Пообузить. Так хотелось. You are to be commended for making it this far. Ну что ж, шиза прогрессирует. Крей, что ты здесь делаешь? You've revisited the dark moments of your past. Ты не настоящая, Крей. Да, что ты имеешь в виду? Your confusion is natural. The others and I will help you understand. Кому ты обращаешься? Я один здесь. Get away from her. She's a dark Jedi. О чем ты говоришь? Atten, I've had enough of your snide contempt. Вот откуда у нее синий меч. Я вроде и зеленый давал.
Бабка, угомонись. I will protect myself from this foul-mouthed ruffian. Hey, what's the commotion here? Stay out of this, Beodor. This is a personal dispute between Atten and myself. You're threatening Atten with a lightsaber, and I'm supposed to just stay out of it? No. Че я вообще заморачиваюсь? Вот хороший вопрос. The three of you would challenge me? You sorely underestimate the power of the Force. Think again, Kreia. Your dark influence will end. Your friends are all arrayed against me. Will you stand for this? Ну ладно, ты манипулировала мной с самого начала. You, of all people, would judge me so? Am I not worthy of redemption? Так, подожди, ты же сама говорила, что там про redemption. Ты говорила, что искупление это зашквар. Тебе не дано искупление. Умери. Бляха. Ну ладно. Обидно. Но я надеюсь, хорошими делами хапанем нормальных. Значит, светлой стороны. Тут мудрость выкачивать дальше надо. Что еще? Давай-ка вскрытность, что ли. Прочность есть. Плюс 2 кроны световых мечей. Или что-то есть более вкусное. Или плюс 1 ко всем спасброскам. Это отражение. Что мне рекомендуют? Продвинутая защита джеда. Это что? А, это отражение бластера. Это надо это брать. Плюс 2 урона от светового меча. Боевая медитация докачана. Чему не надо брать тогда? Или бросок меча взять? Не, бросок меча это так. Такой себе вариант. Чума. Или просто щиток взять. Там есть ачивка, если взять все способности светлой стороны. А мне для этого 9 уровней надо, мне не хватит. Нужно было, наверное, вот это не качать. В принципе, штука полезная, только чтобы я еще и пользовался. А че, если серьезнее ловушка дроидов? Хотя нет, нафиг мне эта ловушка дроидов нужна. Дроидов я особо встречать не буду.
Пускай молния на всякий пожарный будет, я уж не знаю. Хотя, я так подумал бы, может быть, вариант со страхом был бы неплох. Вместо обычного глушения использовать здорово. Быть того не может. Почему ты здесь? Да. Слушай, ты нарываешься. Главное, что так завалил. Чему все это? Чем тебе еще победить надо, ё-моё. Ща, подожди, похилить. Спас бросок. Модификатор 60. Я не знаю, как они это делают. Все только если бить. Ну давай. Я бафаться буду уже за это время. Можно было лицо ему сломать. Да, я получил кучу бафов, но потерял баф скорости, что было гораздо важнее. In this trial, I am impressed. Это все было испытание. The dangers you faced in this tomb were real, but these images of the past serve to prepare you for your future. Что ты знаешь о будущем? Surely you have felt what awaits. Events are shaping themselves about you, seeking to draw you into their center. Величие ждет меня в будущем, но не будем проявлять свою чувство. Готово уходить. Search the room you are in. You should... 5 цветовой меч обычно дают. Дайте короткий. Или двухклинковый. Военный меч и наручная привязка. По-моему, только на темную сторону. Да. Ну, плюс 1 физическая сила. Броня наставника, джал шеи. Ну-ка, у меня что? Где броня наставника? Плюс 4 харизмы вместо мудрости. Это броня именно. Ну там она, кстати, дает ограничивать бонус ловкости. Ну, так что нет, я бы не стал. Я бы
искал другой вариант. Опа. А, у меня уже такой же и стоит. Обидно. Думал, что-то интересное нашел. Ладно, пакуем вещи на выход. Так, на Коррибане я взял 2 уровня. Ну, допустим, один еще на Тексуне, один на Андероне. Потом, наверное, еще 2 в гражданке. Сколько? 4 где-то. Потом корабль. Ну, может, до 30-го и докачаюсь в итоге. Сейчас еще пора поговорить с местными. Че не с местными? А с командой. Потому что оттуда еще экспо подсыпят. Получается, что да, на Коррибане все. Here, you can just... Ну, понятно, эти челики проводили раскопки свои. Ну, 400 XP за каждого, это сколько? Может, еще какие-то трубы потрогать могу. Например, вот этот. Ладно, пора грузиться на корабль. Да. Вести беседы перед отлетом на Андерон.
Statement. There is nothing you can do to me. Do your worst. Agonized exclamation. My photoreceptors! My photoreceptors! Statement. I shall up the charge of your circuits next time. Now, answer the question. Posturing statement. I will never talk. Statement. Then I will have to settle for your screams. That is one sick droid. Statement. My prisoner has revealed something of interest. Allow me to share it with you. Statement. The facility that is creating these cruder, unsophisticated versions of me is located on Telos. I propose we go there and turn it into a smoldering crater. Ну, погнали. Это не сейчас будет. Yes, I'm using the communication system. I need to report back to my superiors or else they will send someone looking for me. I would rather not cause a scene by having them show up unexpectedly while we're attempting to secretly find the Jedi Order. Yes, it is a Republic transmission, but do not worry. I shall use discretion, and the people with which I speak can be trusted. Да, все вы так говорите. Indeed. And what message is that? Ah, so you are the T3 unit I've heard so much about. Yes? I picked up a transmission to Telos. Ah. Who was it going to? That is not your concern. That's where you're wrong. Who was the transmission going to? The transmission was for the Republic. If I do not check in with them, they would send someone after me. I would rather we travel unnoticed for now. They will be unable to trace the coordinates of the transmission. So you are a spy? I am a representative of the Republic, doing research on missing Jedi, as I have said. I am not a spy. I am here to protect her. Соточку это за что дали? Ички. Statement. State. Вы не можете нанести визит на фабрику HK по своему желанию, если действие перейдет туда по ходу основного сюжета. Понял. Я догадался. Не знаю, добавились ли компаньонам реплики, но проверим. Something up? All right, but I'm out of crap. То есть влияния я так не получаю. Something up? No. Не хочет говорить. Мира. Yeah, something wrong. I'd rather... It's got a... No thanks. Go ahead. I don't... Новых реплик нету. Надо, кстати, с Крей поговорить, может она стригернет что-то. Сначала это нужно достать. Кристаллы замечаю. Во-первых, да, именной достать.
сюда. Урон плюс 3 энергии. Атака 1. Тут же я брал что-то на мудрость. Во. Линзы нету. Линзу можно попробовать тут собрать. Отражение бластерного огня и плюс 2 урона энергии. Ну, кстати, это как вариант. Понять, что не линзу создал. Да, немножко не то. Yes. Обучить его ничего не надо. Ну ладно, Крей, давай. Трави истории, там я и влияние на нее успел получить. Yes. That crystal is bond. Let me focus. There. Is there some... Плюс еще кристалл запряжен. Ярко светится. Плюс 5 мудрости. Вот это имба. «35 мудрости. Неплохо, я считаю. Yes. Да, давай про силу. О, урон. Have you done as I asked? Да, я предаюсь совершенствованию. Very well. Then know this. Many are the times I meditate in the silence of my chambers. Do you know why I do this? I do this so that I might center myself, listen to the currents of the galaxy. There are others who center themselves by achieving a moving meditation, where operating on the minds of machines achieves a similar calm in one's own mind. Skill does not always draw from the Force, but it is a measure of power nonetheless. It can grant knowledge, help steady oneself when one's thoughts are in chaos, or grant enlightenment. Much can be achieved without the Force, as you know. Life continues, persists, and may be helped or harmed as a result. Now I am tired. Leave me to my meditations. Бонус своим слабейшим и сильнейшим навыкам и... Ага. Yes. Я еще раз слышал нечто похожее на эхо. Ah, I had wondered if... But your powers are strong indeed. There are places in the galaxy, strong in the Force, light, dark. They are born in places teeming with life, and in places that are filled with death. Worlds whose surfaces are graveyards, whose screams echo through the... What you... Эхо прошлого. Что-то было знакомое. The answer will come to you in time. It must. When there is nothing more that you may learn from me, when the ruins of your past have been cleared away and I am no more, then you shall know what it is. Ага.
Yes. Давай, The если того Jedi practice many ещё- forms. You may have already felt. Others may. Ну, Oth- просто он Рэдди рассказывает. Ask. Atris herself is not as familiar to me as perhaps she should be. Yet I feel I know her, yes. Because Atris's path is one I walked long ago, and it is a chapter of my life that has been read and closed. She has taken the first steps, I think. We shall see. Surely you felt the righteous anger, the spoken judgments, the lack of forgiveness. Шла по ее пути. I was a historian once, gathering the relics of the Jedi, learning the ancient mysteries. Always there were more questions. One quickly learns that the Jedi Code does not give all the answers. If you are to truly understand, then you will need the contrast, not adherence to a single idea. That is why Atris and the others blamed me, sentenced me. They believed me responsible for Revan's fall. You have already asked much. I do not wish to speak of this any longer. Ask. Плюса по влиянию нет. Yes. He. It. Это я уже спрашивал. Have you never asked yourself how Revan took the Republic and Jedi beneath him, how he made them his? Ah, but to make officers turn on their own people, to bomb innocent worlds, to make... And where did these Sith teachings... Но это уже было. Very well. Then we should... Yes? Oh, did they are... And... Not a one. But we shall see where our journey takes us, I think, and see how many answers we come across, yes? Yes? I misspoke before, and I do... Ignorance. Am I? Then perhaps you should know. There are techniques in the Force, where one can cloud the memory of others, make their presence so small as to be unnoticed. And on the worlds where we have encountered these Jedi, there is much life and death, where sensing such things is difficult. As I said, it is of no consequence to me, or to them. No, but if I did, you would never know, so my words only carry as much worth as you believe them to. But perhaps you will understand this, that perhaps it is important to me. It is important that your judgments, whether be good or bad, stem from seeing me as I truly am. Ну ты, наверное, гонишь. Then you are learning quickly. Distrust is an effective shield and should be carried always. Чё, Yes. нету плюса влияния? Да что ж ты делаешь? Ask. As. But it is. Then you. And. Did he? And. The Mandalorians were right to respect. The Jedi are gone, vanished. Now, an entire planet of Force. But.
I know of them, yes, and how much like beasts they had become. Combined, united against the Jedi, they command legions of Sith. But above these legions there are 3 who must be stopped. As long as any one of them lives, then we, and all life, are doomed. One bathes in pain, feeds on it for sustenance. The other has ceased being a living being, so consumed by hunger that he has forgotten his own flesh. And the last is a creature of betrayals, for without such things there is no hope. Ну понятно, кто омывается болью, это Сион. Yes, of pain he has learned much. Of knowledge, of teaching, he knows nothing. Like... Ну, тот, кто про голод, это хозяин Изус, да? He, if he can truly be called a man any longer, is one of the dark lords that pursues you. He spared the Miraluka, and that may have been the last shred of feeling that exists. Keep his slave close to you. I suspect there was a reason he spared her, and perhaps a reason that she survived when... Подождите, про ситхов. Yes. А где про ситхов? Самое интересное я же не спросил. Yes. I come back. One. Ну, понятно. А кто этот предатель? Давай, рассказывай. He... Произошел мисклик. Я вот не помню, что он скажет, если про предателя спросить. I know. And кто этот предатель? Even now she is difficult to see. She must remain hidden for now until the time is right. If not, then all our efforts will be for nothing. In this you must trust me. If she is exposed too soon, then this war will be over before it has begun. То есть нельзя никаких эту мысль как-то дальше развить, да? Yes. Ладно. О, я, пожалуй, туда еще разок поговорю с Аттоном и прочими. Может, что-то появилось новое. Something up? No. Нет. Yeah, something. Made. I can. Anything. Нет, Мира не говорит со мной. Как же получить влияние на... Ну, на Миру Этна? Блин, я же не могу их обоих взять с собой на Андерон. Или могу? Слышь ты, чё? Yes? No, it is... then... And yet, it is... There is no... I believe you are right. Perhaps... That is a... Then... Again... Master Arka taught Ulik. Master Baz was the one who saw what Exar Kun could become. But he took... Master Jar taught Malak. And Revan had many masters, including Jar, Kay, and Dorak. And towards the end of the training, Revan sought out many others. And it is said that he went to his first and final master to learn how to leave the order.
And such teachings and their teachers is why I harbor doubts. Why I wonder if something is missing from the Jedi Code. Yes? I am... I... Ну что, все, что остается. Лететь на Телос, надо насчет топлива сказать. Да, пожалуй, еще полечу на Телос. И, наверное, буду заканчивать. Остается Андорона, и дальше уже сюжетные. Последние. То есть не то, что прям много. И заодно можно будет деньги стрясти. Good to go. What is it? Upgrade level up. И не один. Good to go. Yes. Лейтенант же не здесь. Он же на другой локации. Тут должен быть. I don't have anything for... So you've returned? Really? That's great news. Voga the Hutt? That's preposterous. A glut of fuel isn't going to help our position much in this case. It's a resource that's needed throughout the galaxy, and still, we don't have much of a choice. We need fuel, and we need it. Now, I believe I gave you my word that there would be never believed for a moment that you'd actually be collecting it. Now, I've got to send this information. So you've returned. Да, 1000 кредитов. Косарь опыта. Спасаешь планету. Такой участи, а тебе дают 1000 кредитов. Сейчас у меня тут есть танцовщица, которая, я так понимаю, и то больше смогла насобирать. Ничего нету, в смысле, я уже Коррибан успел здесь осмотреться, ты говоришь, что у тебя ничего нету. Ладно. What is it? Good to go. Мира, что тебе по скиллам? У тебя куча взрывчатки. Блин, а как посмотреть, он классовый навык или нет? Go. Ладно. Ну что ж. Из квестов, я так понимаю, остается только основной. There was a pattern to Revan's attacks during the Jedi Civil War. In fact,
He fought to keep the infrastructure intact, killed certain political leaders that would lead to destabilization. First Patriarch Lelindor of Sirocco, the Corellian diplomat Mimis Yun, and Yusunus of Achani. Он хотел оставить что-нибудь себе для покорения? I am not sure that he intended to conquer. I think he was trying to do something else. I think he was trying to unify the galaxy against some other threat. Против чего же? I do not know. And that concerns me. Да, ну что ж. Остается только Андерон. Но это будет в следующий раз тогда. На сегодня буду завершаться. В следующий раз будет завтра, тогда думаю. Завтра где-то в часов. Ну не знаю. Надеюсь, получится где-то часом 8, может чуть раньше, может чуть позже по Москве подрубить вечером. Продолжим дальше Андерон. Не знаю, получится целиком пройти или нет за 11, но посмотрим. Тогда всем спасибо, кто был. Всем пока, до новых встреч и до завтра еще увидимся.